अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज 16 डिजिटल। मैं हूं सीमा। कन्नडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर एम प्रशांत बल्ली ने कहा है कि अक़लियती और अक्सरियती तबकात के दरमियान रिश्ते बेहतर बनाने के लिए ज़ुबान एक मजबूत जरिया है। उन्होंने ट्यूसडे के दिन मदारिस के तकरीबन 180 असातिज़ा के लिए कन्नडा तालीम के एक ख़ास प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि ज़ुबान से नावाकिफ़ी किसी भी तबके को रुस्वा करने का बहाना नहीं बननी चाहिए, लेकिन जो लोग किसी इलाके में रहते हैं उन्हें चाहिए कि वो उस इलाके की ज़ुबान सीखने की कोशिश करें। उन्होंने जोर दिया कि अक़लियती अफराद के लिए कन्नडा सीखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ज़ुबान किसी मजहब से नहीं बल्कि इंसानी रब्त का ज़रिया होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग आज़ादी के दौरान मुसलमानों ने सिर्फ अंग्रेज़ों नहीं अंग्रेज़ी ज़ुबान का भी मुखालिफत की, लेकिन बाद में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे इस मुल्क को दिए। डॉक्टर बल्ली ने यह भी कहा कि कुछ तफरीक़ात पसंद अनासिर अक़लियत को कन्नडा से दूर रखकर नफ़रत के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अक़लियत के लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने। उन्होंने ऐलान किया कि स्टेट के 2500 मदारिस में कन्नडा तालीम का निज़ाम जल्द शुरू किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर अक़लियत एंड हाउसिंग ज़मीर अहमद खान ने कहा कि आने वाले दिनों में मसाजिद के इमामों और ख़तीबों के लिए भी कन्नडा तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा। प्रोग्राम में सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद साहिब और माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बीके अल्ताफ खान भी शामिल थे। डॉक्टर मुआजुद्दीन खान, सेक्रेटरी स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, चेयरमैन स्टेट माइनॉरिटी कमीशन। न्यूज 16 डिजिटल के लिए मैं थी सीमा। शुक्रिया। ಮಹನೀಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮದ್ರಸಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಸತಿ, ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वनगण नाडे, जनगणनीय तनुजाते, सर्व जनांगद शांतिय तोಟ, रसिकर कंगल सೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ಉದ್ಯಾನ, ಜನಕನ ಹೋಲುವ ನುಡಿಗಳ ನಾಮ, ಕಾಯಕ ವೈದಿಕರ ಕನ್ನಡ ಕಲೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಸಂವಹನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇದು, ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೆಜಾರಿಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಡಿವೈಸಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್। ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು 100 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ವಿ ನಾವು। ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿವೈಸಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದವರು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ। हमारी जुबान को सीखना, स्टेट की जुबान को सीखना, ये एक किसी भी जुबान को सीखना
जिस जगह हम रहते हैं वहां की जुबान को सीखना एक मुसलमान के लिए फर्ज है। नहीं तो आपका दावत का काम ही नहीं हो सकता। आप दावत किसको देंगे? अपने आप को देंगे, आप आसपास वालों को दे लेंगे, अपनी जुबान बोलने वालों को देंगे। जिस जगह आप रहते हैं, जिस रियासत में, जिस मुल्क में, वहां की जुबान सीखना एक मुसलमान के लिए फर्ज आइन है। नहीं तो आप दावत दे ही नहीं सकते। आप दावत जो हम मुसलमानों में फर्ज की गई है वो हक पूरा ही नहीं होगा आपके लिए, हम सब के लिए। So this is most important that ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು 200 ಜಾಸ್ತಿ 1200 से ज्यादा राइटर्स हमारे पास कन्नड़ा में लिखने वाले मुसलमान हैं, उर्दू जानने वाले। बुकर प्राइज जो दुनिया की सबसे बड़ी बुकर प्राइज है, जो दी जाती है किसी किताब के लिए लिखने वाले को, कन्नड़ा में लिखी गई किताब को एक खातून को, भानु मुश्ताक साहबा को दी गई है इंग्लैंड में। उसको सेलेक्ट किया गया है कन्नड़ा की जुबान में। और इस तरह से कई लोग हैं जो कन्नड़ा की जुबान है। ये किसी जुबान से किसी मजहब का ताल्लुक नहीं। ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ ನೀನು ಹಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಎದ್ನಿದ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ಗೂ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ ದುರದೃಷ್ಟ, ನನ್ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ನನ್ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ, ನನ್ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. ಆವತ್ತು ಬಹಳ ದಿನ ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೊಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸರ್ ದೇವರೇ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ನನ್ಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಾರಿಗೆ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನ ನಾನು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸುಮ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮಿರ್ಲಿ, ಮನದಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ. मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब बेंगलुरु में ही पैदा हुए हैं, बेंगलुरु में ही पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हो चुका है, मास्टर ग्रेजुएट हो चुका है, और उनको कन्नड़ा बात करना नहीं आता क्योंकि माहौल नहीं। उस माहौल में सिर्फ इंग्लिश में पढ़े, फिर कॉलेज में दूसरा लैंग्वेज उनका हिंदी था, तीसरा लैंग्वेज वो फ्रेंच लिए या जर्मन लिए, कन्नड़ा नहीं लिए। तो आज ये भी मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आपके बच्चों को जो भी स्कूल में 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उसमें एक आपकी मादरी जुबान भी उर्दू भी हो सकती है, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। तो मतलब उसमें मतलब आसान से बच्चों को वहां पर जब एडमिशन दिलाते हैं उसके बारे में ख्याल रखें, ख्याल रखकर कन्नड़ा सिखाने की कोशिश करें। तो अगर बच्चे उस वक्त कन्नड़ा में उनका इंतजाम हो गया तो मैं समझता हूं कि वो, अभी बड़ी खुशी हुई मुझे ये सुनकर, पुरुषोत्तम साहब कह रहे थे कि 850 लोग हमारे जो है लेखक हैं, लिखने वाले हैं, मतलब कन्नड़ा पोएट्स हैं, कन्नड़ा में पोएट्स हैं, मतलब ये बड़ी खुशी की बात है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ कर्नाटका मिनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन जनाब निसार अहमद साहब और उनकी टीम को कि एक नई शुरुआत हुई है, और ख़ासकर उलमा इकराम को कन्नड़ा सीखने के लिए जो आज प्रोग्राम रखा गया है, और उसमें हमारे कन्नड़ा प्राधिकरण के जो प्रेसिडेंट है जनाब पुरुषोत्तम साहब, वो खुद आकर आज कन्नड़ा सिखाने की जो एक शुरुआत की है, और उन्होंने कहा कि 36 घंटे के अंदर कन्नड़ा सीख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बेहद ज़रूरी है। और जब हम कर्नाटक में हैं और कर्नाटक में रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो कर्नाटक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कन्नड़ा है। तो हम लोगों को भी मतलब चलते फिरते रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो अगर हम कन्नड़ा सीख गए, कन्नड़ा में मतलब एटलीस्ट कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी मतलब उस हद तक भी अगर हम कन्नड़ा सीख गए तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ख़ासकर उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक ऐसा इंतज़ाम है जो हम हर दिन में 5 वक्त मिल सकते हैं,
तो जब 5 वक्त आप हर दिन में मिल सकते हैं तो तकरीबन 15-20 मिनट मस्जिद में गुजारते हैं, तो तकरीबन 5-15 मिनट का भी अगर ले लें तो 1 घंटा 15 मिनट हम मस्जिद में गुजारते हैं। उस वक्त हम छोटी छोटी बातों से अगर कन्नड़ा सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको मतलब बड़े अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को सिखाने का भी एक मौका मिलता है। और इसके साथ साथ मैं उलमा इकराम से ये अपील करता हूँ कि हमारे जितने भी खासकर पेरेंट्स लोग हैं, वालिदैन हैं, उनको भी आप कहें कि भाई जब आपके स्टूडेंट्स बच्चों को स्कूल में जमाते हैं तो कन्नड़ा सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा लें, तो कन्नड़ा सीखने से मतलब काफ़ी अच्छे फायदे होंगे और उसमें एक अच्छा माहौल भी बनेगा, भाईचारे की भी बढ़ेगी और एक दूसरे को पहचानने में आसान होगा। जब तक हम कम्युनिकेशन से लोगों का दिल भी जीत सकते हैं, तो इसकी एक नई शुरुआत हो तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನನ್ನ ಹಿರಿಯವರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಕನ್ನಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 200 ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮದ್ರಸಾಗಳನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನ 200 ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 36 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಸಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತದ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನವೂ 1 ದಿನ 2 ಅವರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ 2 ಗಂಟೆ, ಅದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 36 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮದ್ರಸಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಜನ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರಬೇಕಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 36 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 2022ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಗಿಯವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ವಲಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 19 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಷಾ ಅಂಧತೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಂಡದ್ದು ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬಿಜಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು, ಕನಿಷ್ಠ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಭೇದ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಪರ್ಕ, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆದೀತು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 36 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರವೂ ಸಮಯ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇರುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು, ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು, ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು, ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು PhD ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮಾರು 22 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ
ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. RBIನಲ್ಲಿ, ನಿಮಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು HALನಲ್ಲಿ 4 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಯೋಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ, ಬರೆಯುವ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಳಸಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿವೈಸಿವ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 2 ಸಮುದಾಯಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಭಾಷಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 200ರಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ರಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಿತ್ತು. 2,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಚಾಲನೆ ಅಂತದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ज़ाहिर है, आप सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत सा ऐसा एरियाज हैं जो हैदराबाद कर्नाटक का भी एरिया है, ओल्ड मैसूर का भी एरिया है, जहाँ पे लोकल जो ज़ुबान है कन्नड़ा वो आमतौर पे हमारे लोगों को स्कूलों में और कहीं भी पढ़ने का मौका नहीं मिला था और मौके नहीं थे पढ़ने के, सीखने के. सब सीखना चाहते हैं मगर उसके मौके नहीं थे. तो इसलिए उसकी शुरुआत करने के लिए कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन से मैंने बात की तो उन्होंने एक अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया है, बहुत मुख्तसर सा, अच्छा सा. और इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि इसकी शुरुआत उल्मा से की जाए तो बहुत मुनासिब रहेगा, क्योंकि उल्मा को जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है उनके लिए बात करने का, लोगों तक पहुंचने का. तो पहले इनसे हम शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद तमाम अवाम तक बात पहुंचेगी. और हम लोगों को जो कौमी यकजहती है, कम्युनल हार्मनी है, उसको लाने के लिए ये ज़ुबान बहुत अहम है. तो इसको ज़ुबान को सीखना ज़रूरी है ताकि हम लोग कौमी यकजहती का भी मुजाहरा हो, एक दूसरे को समझने में भी आसानी हो. इस सिलसिले की शुरुआत करने के लिए मैंने कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पुरुषोत्तम बल्लीमेले से बात की और वो बहुत जल्दी तैयार हो गए उसके लिए. और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी इफ्तिताह भी हो गई है. इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम को पूरे कर्नाटक स्टेट में ले जाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह. सर, ये उर्दू से जो है कन्नड़ा अगर होता तो अच्छा था. इंग्लिश बहुत से लोगों को नहीं आता जो उल्मा काम है, तो इसके लिए क्या आप पहल करें? नहीं, फौरी तौर पे हम लोगों को अभी मैंने चेयरमैन कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी साहब से बात की है. उन्होंने कहा है कि वो हमें सॉफ्टवेयर दे देंगे, हम अपने उर्दू अकेडमी के थ्रू उसको उर्दू और कन्नड़ा को सीखने के साथ, उर्दू के साथ सीखने का निज़ाम फौरी तौर पे शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह. क्या उल्मा को सीखने के वास्ते क्लास लेंगे कैसे? नहीं, क्लास वो खुद जहाँ भी रहेंगे उनको जाकर ये उनके कन्नड़ा के सिखाने वाले जाकर सिखाए देंगे. एक जगह जमा हो जाएंगे, 20-30 जहाँ भी जमा हो जाएंगे. यहाँ तक कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के, पुरुषोत्तम बल्लीमेले साहब, उन्होंने ऑफ़र किया है कि बेंगलुरु के हद तक हर मदरसे, हर जगह मैं खुद जाके पढ़ाऊँगा. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಅರಬಿಕ್ ಮದ್ರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಒಂದು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇದು ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ, ಈ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದುನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 30 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗುಂಪಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. हमारे सूबे कर्नाटक के लिए एक तारीखी मौका है कि हमारे सूबे की कन्नड़ ज़ुबान मुसलमानों को बिलखुसूस उलमा इकराम को सिखाने के लिए हमारे जनाब यू निसार अहमद साहब ने यह इनिशिएटिव लिया है। और ज़ुबानें सब अल्लाह की बनाई हुई हैं। हमारी थोड़ी सी दूरियां थी कन्नड़ा ज़ुबान से जो नहीं होनी चाहिए थी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वो मिन आयातिही इख्तिलाफु अलसिनतिकुम, अल्लाह की निशानियों में से हैं ज़ुबानें। जितनी हैं ज़ुबानें वो सब अल्लाह की निशानियां हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक निज़ाम बन रहा है जिससे उलमा, अइम्मा, खुतबा, मुदर्रिसीन और आम हमारे मुसलमान तमाम के लिए कन्नड़ा सीखने का एक मौका मिल सकता है। और बहुत मुख्तसर वक्त में हमारे प्रोफेसर प्रशद साहब ने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया है, सिलेबस बनाया है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से अगर सही मानों में अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जगह जगह इसके सेंटर्स बनाए जाएं और ये काम शुरू किया गया तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में मुसलमान इंशाल्लाह कर्नाटक के कन्नडिगास कन्नड़ बोलने वाले, लिखने पढ़ने वाले बन जाएंगे।